ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ MBBS DNB ਆਰਥੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 1A ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर दमनदीप सिंह मक्कड़ जी के नाल। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर दमनदीप सिंह मक्कड़ के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं स्पाइन और रीढ़ की हड्डी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो नाम रखा है अमेरिकन, क्या आपके माइंड में था, क्या कंसेप्ट था कि आप लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी फैसिलिटी, जैसे लोग बाहर जाते हैं वैसी फैसिलिटी मिलती है, वो आपके माइंड में था कि आपने अमेरिकन जो नाम इसका सजेस्ट किया? अमेरिकन नाम रखना इसलिए हमने सोचा क्योंकि पहली बात तो मैं US में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ का अमेरिकन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिकन टेक्निक्स हैं, जो मैं ऑपरेट करता हूँ, जो नहीं करता हूँ, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वो सारे अमेरिकन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। हमारी अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्पाइन सर्जन्स जो है, जो हमारी उन्नत गाइडलाइंस हैं वो हम वही फॉलो करते हैं। तो बस वहाँ से था कि अमेरिकन, फिर जितना इक्विपमेंट यूज़ हो रहा था, जो हम स्क्रूज सब कुछ यूज़ करते हैं, सब कुछ अमेरिकन था। जितनी हमारी ट्रेनिंग्स हैं वो सारी अमेरिकन थी, तो इसलिए नाम में ऐसा लगा कि अमेरिकन नाम जो है एक लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी, तो बस फिर उससे हमारा नाम जो है हमने उसका नाम अमेरिकन रख दिया जी। डॉक्टर स्पाइन, जिसकी अगर पहले की हम बात करें, जब पुराने समय में ये लगता था कि जब रीढ़ की हड्डी में कोई भी चोट लग जाती थी तो उन लोगों को लगता था कि रीढ़ की हड्डी को मतलब ठीक करना बहुत मुश्किल है, और वो लोग क्योंकि केसेस ऐसे होते थे कि उसमें रीढ़ की हड्डी के साथ टचिंग और ऑपरेशंस बहुत डिफिकल्टी वाली बात होती थी, सारा खोलना पड़ता था। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस समय की जो मिस है, मिस आज भी लोगों के मन में वही है, लेकिन आप डॉक्टर्स ने एक ऐसा काम हासिल कर लिया है कि आप रीढ़ की हड्डी के जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे जटिल से जटिल काम हो, चाहे आपके पास, आपने तो बाहर जो लोग फॉरेन से आकर भी आपसे ये सर्जरीज करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई शक नहीं है कि जो पुरानी बातें हैं वो आज तक हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई जो पुराने आप जो बातें कर रहे हो 1960s 70s 80s की ये बातें हैं कि लातें खड़ जाती थी, तब ना माइक्रोस्कोप्स थे, ना मैग्निफिकेशन थी, GA देने का सिस्टम अच्छा नहीं था, ना इक्विपमेंट ऐसी थी, लाइटिंग, बहुत कुछ फर्क पड़ता था ना उस टाइम पे, ना MRIs थी, ना कुछ था। तो उस टाइम के जो रिजल्ट्स हैं वो आज भी लोगों के जहन के अंदर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि यार ये जो रिजल्ट्स हैं वो आते नहीं हैं। बट स्पाइन सर्जरी हैज चेंज्ड पोस्ट 2000 के बाद, 2000 के बाद रीढ़ की हड्डी में बहुत बदलाव आए जी। पैरालिसिस द चांस इज ओनली 1 in 10,000। लोग सोचते भी हर केस ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9,999 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਰੋ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਕਰੂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ। नो, अजकल थोड़े को C-arms हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ C-arms यूज कर रहे हैं, ਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ C-arms, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ C-arm ਸੀ, ਨਾ ਐਕਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਨਾ MRI, ਨਾ CT ਸਕੈਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। तो मेरी तो यही दरखास्त रहेगी कि एक गल तो बाहर निकलो, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद पैरालाइज नहीं होंगे जी। डॉक्टर जिस तरीके नाल ब्लड शेडिंग की गल कर लईए, अजकल तुसीं जीरो ब्लड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਜਰ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ এনवायरमेंट ਕਰਕੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90% of ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਸਲਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਵੀ ਫੋਲੋ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੂ ਨਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੀਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੀਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਕਰੂ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ, ਮੇਜਰ ਟਿਊਮਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਬਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ, ਚੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ 2 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਸ ਵਿਚਾਰੀ ਠੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਬ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਜੀਤ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸਰ। ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। 95% ਲੋਕ ਜੋ ਡਿਸਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੜਵੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਪੱਟੇ ਲਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਾ ਫੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਲਓ, ਖਿੱਚਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡਿਸਕ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਭਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿੱਚਾ ਪਵਾ ਲੀਆਂ, 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 95% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 42 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਹਫ਼ਤੇ 90% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਵੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੜਾਤਾ,
ਜਾਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2-3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਦਰਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 374 ਬ੍ਰਿਡਵੈਲ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ MRI ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮਣਕਾ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਣਕਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਣਕਾ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚੁੰਝ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2500 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, MRI ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। कि उन को MRI की मशीन नहीं है, उनको सब कुछ है, वो सब कुछ है उनके पास। वो नहीं कराते क्योंकि उनको पता है कि जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे एक्सेस है, हम मिसयूज करते हैं उसको कि हर किसी का एक्सरे, हर किसी की MRI। नहीं जरूरत। रिलैक्स, अपने डॉक्टर के पास जाओ, पहले इलाज कराओ, पहले दवाई दे के देखो, नहीं ठीक होते सब कुछ अवेलेबल है, करा लेंगे। लोग डर के पहला डर जाते हैं, हाई ऑपरेशन। नो, डिस्क का कोई ऑपरेशन नहीं करना जी। ओनली 6 वीक्स 8 वीक्स तो बाद जे तुसी ठीक नहीं हो रहे हो ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੌਂਡਾਈਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੌਂਡਾਈਲਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੰਕਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੌਂਡਾਈਲਾਈਟਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੌਂਡਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਣਕਾ, ਆਈਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਜ, ਡਿੱਗਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਣਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੌਂਡਾਈਲਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਈਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਲ ਨੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਮਾਇਓਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70% ਲੋਕ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਸਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪਾਈਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਏ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਹੋਮ ਫੂਡ, ये फूड, सर आंसर इज बैलेंस। हर चीज़ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, 5-10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਭ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲਸ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 4 ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ 400 ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੁਝ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਟਕ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਹੋਣਗੇ ਐਜ ਅ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਓਹੋ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਅਰਗੋਨੋਮਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਰਗੋਨੋਮਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਰਗੋਨੋਮਿਕਸ। ਹਰ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਰਗੋਨੋਮਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਲਬੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਆ ਜੋ ਚੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਹਾਰਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਲਾਊਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਵੇਚਰ ਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਸਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਨੈਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਮਸਲਸ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਇਹ ਮਸਲਸ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਪਾਜ਼ਮ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਪਾਜ਼ਮ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ ਐਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੇਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਓਪੀਡੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਬਿਲਟ ਲੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ICU ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਬਣਵਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮਸ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਅ ਬੈਟਰ ਹੀਲਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਬੈਟਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।